हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंजाब स्टडी दे विच। सो हाज़र हां तुहाडे लई पंजाबी भाषा दे व्याकरण की क्लास लैके। अज अपना यह दूजा दिन हैगा। इस तो पहले एक क्लास हो चुकी है, पिछे जाके तुसीं देख सकते हो। पंजाबी ग्रामर का फ्री बैच स्टार्ट किया होया जो कि पंजाब दे जां सेंटर लैवल के सारे ही पेपरों के वास्ते महत्वपूर्ण है। जो भी एग्जाम की तुसीं तैयारी कर रहे हो तो उन्होंने विच पंजाबी ग्रामर के क्वेश्चन जेकर पूछे जाते हैं तो वह अपने बैच के विचों बाहर नहीं आउणगे। ठीक है, आपां इन्ने बरीकी लैवल के नाल पंजाबी ग्रामर स्टार्ट की हुई है कि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन तुहानूं पेपर दे विच नहीं पूछा जाएगा जिहड़ा कि अपने करवाए हुए तो बाहर आ जाए। ठीक है, तो जरूर अपनी क्लास है जी तुसीं डेली अटेंड करिया करनी हैगी। पिछली क्लास तुसीं देख सकते हो। उस तो बाद आपां कंटिन्यू रखांगे। सारी ग्रामर हैगी जी A to Z आपां ने कंप्लीट करनी हैगी। तो इत्थे तुसीं देख सकते हो किहड़े-किहड़े पेपरों के विच ग्रामर ज़्यादातर पूछी जाती हैगी। पंजाब पुलिस हो गया, क्लर्क का हो गया, लैंडमैन, ग्राम सेवक, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह जिन्ने भी पेपरों के ग्रामर पूछी जाती है। अगे टीचिंग, PS टैट, C टैट, H टैट, नैट, D++ भी जिन्ने भी एग्जाम ने जिथे भी पंजाबी ग्रामर पूछी जाती है तो अपने करवाए हुए तो बाहर किते भी तुहानूं क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सो अपने बरीकी लैवल के नाल करनी हैगी। सो जेकर पहली बार चैनल के नाल जुड़े हो तो रिक्वेस्ट ही है कि चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लेने का तो बैल आइकन को प्रैस कर लेने का। पंजाबी भाषा का फ्री बैच स्टार्ट किया हुआ व्याकरण का दूजा दिन है। इस तो पहला दिन तुसीं देख सकते हो। टैलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, उत्थे तुहानूं नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो पिछली क्लास दे विच व्याकरण की गल की सी, व्याकरण की हुंदा है, किन्ने रूप नेगे। उस तो बाद अज का जिहड़ा चैप्टर रहेगा अपना वो रहेगा भाषा जां बोली। भाषा जां बोली की हुंदी है, डेफिनेशन की है, कित्थों स्टार्ट हुई, सारा कुछ आपां इस क्लास दे विच डिस्कस करांगे। तो भाषा जां बोली की हुंदी है, एक अजिहा साधन हैगा ये। ठीक है, नाम तो ही पता चल रहा है कि यह बोलण दे नाल ही रिलेटेड होएगा, है ना। एक अजिहा साधन हैगा जिस दे राही मनुख अपने विचार अते मन के भावां नूं एक दूजे दे नाल साझे करदा है। भाषा जां बोली अखवाउंदा हैगा। मनुख ने देखो, एक मनुख अपने विचार साझे करना चाहुंदा है दूजे दे नाल, ठीक है, तो वह बोल दिंदा हैगा। ते बोलण तो बिना एक होर रूप हुंदा हैगा, वो लिख के भी विचार हैगा जिहड़े दूजे दे नाल साझे कर सकदा है। लिखना ते बोलना ये दोनों रूप नेगे भाषा जां बोली दे। ठीक है, मतलब कि विचार हैगा जिहड़े एक बंदा जिहड़ा बंदा दूजे बंदे नूं जिहड़ी गल कहणी चाहुंदा है जिस भी तरीके दे नाल पहुँचावे वो भाषा हैगी, चाहे वो लिख के पहुँचावे चाहे बोल के। ठीक है, वो भाषा का रूप हो गया। ठीक है, तो आपां देख लैने पिछों किस तरह बोली हैगी जिहड़ी अपना सफ़र तय करती आई है अपने तक हुण तक। मनुख एक समाजिक प्राणी हैगा। ठीक है, शुरू तो ही ये दूजिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ रहना तो अपने विचार नूं एक दूजे दे नाल सांझे करना पसंद करदा हैगा। ठीक है, कोई भी मनुख इकल्ला नहीं रह सकदा, पर फिर भी चलो कोई होवे किसी दा मतलब कि जमाने दा सताया होया है ना, इकल्ला रहना चाहुंदा होवे फिर भी, पर एक दूजे दे नाल विचार हैगा जिहड़े अपने सांझे करना चाहुंदा हुंदा हैगा। मनुख शुरू तो ही अपने विचार दूजिਆਂ दे नाल सांझे करदा भी आएगा। ठीक है, तो शुरुआत दे विच देखो इसदे जिहड़े साधन नेगे जिहड़े अज बहुत विकसित हो चुके ने पहलां, है ना, पहलां नालों तो पहलां भी बहुत सारे साधन नेगे जिहड़े इस ते रहे नेगे, जिवें कि इशारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ भाषा दूजे बंदे नूं समझाउणा ते जां फिर उस ते चित्र आदि बना के, है ना, उसनूं अपनी गल सामने रख देना। जिवें कि इशारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक बंदा हैगा, है ना, कोई पुछ ਰਿਹਾ हैगा इशारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कि यार ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ हैगा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, दूजा बंदा इशारे ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ कि यार उधर गया मैं, ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ मैं उधर ਜਾਂਦਾ देखिया। ਤਾਂ देखो ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਨਵਰ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਚਿੱਤਰ ਛਾਪ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੌਖਿਕ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ कि ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਕਲਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਊ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਤਲੀ ਬੋਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ मतलब कि उसनूं बोलन लग गए सीगे। उस तो बाद की होया, जिहड़ी
ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਕਰੀ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਤਾ, ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਲੱਗ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਠਾ ਲਿਖੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਇੰਸ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵਾਕ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈ, ਹਨ, ਸਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ 3 ਖੇਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਆਧ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ 3-4 ਖੇਤਰ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨ, ਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ,
ਪਰ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਲਿਖੀਏ ਚਲੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬੀ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਜੀ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਸਨ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਟਕਸਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹਨ ਸਨ ਵਾਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੋਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਰ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਨ ਕੌਮੇ ਬਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟਕਸਾਲੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਟਕਸਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਟਕਸਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪਿੱਛੇ। ਟਕਸਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਮਤਲਬ ਸੁਚੱਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਕਸਾਲੀ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਉਪਬੋਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮਿਆਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇਗੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਝੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਆਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੁਆਧੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਲਵਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਾਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ 1947 ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਝਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮਾਝਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਝਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਮੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਏਰੀਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਝਾ ਇੱਕ ਹੱਦ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਝੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਝੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨ ਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੁੱਗਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਪੀ ਦੀ। ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਲਿਪੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੱਲਾ ਤੇ ਪੱਪਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਪੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਲਾ ਤੇ ਪੱਪਾ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇਗੇ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਿਪੀ ਹੈ ਲੱਲਾ ਤੇ ਪੱਪਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬੱਬਾ ਤੇ ਲੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਬਾ ਤੇ ਲੱਲਾ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਪੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਲੱਲਾ ਤੇ ਪੱਪਾ ਨੇਗੇ ਨਾ,
ਆਹ ਲੱਲਾ ਤੇ ਪੱਪਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀਆਂ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੈਸੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪੁੱਛਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਜੇ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਘਰ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਗਾ ਪਾ ਕੇ ਰ ਪਾਤਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਲਿਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, GHAR, ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਘੱਗਾ ਸ਼ਬਦ, ਨਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਪੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਰੋਮਨ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਊੜਾ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਊੜਾ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ। ਕ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ, ਏ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰੋਮਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਪੀ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਬੀ ਪੱਪੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਭੱਬਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਮਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 1 2 3 4, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ, ਹਾਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਅਖਵਾਊਗੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ 35 ਅੱਖਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ।
ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 35 ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਦੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ, ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 35 ਨੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, शिकार सस्से नाल लिखांगे शिकार बनेगा, छच्छे नाल लिखांगे शिकार बनेगा, शिकार बनेगा। तो सस्सा दे पैर च बिंदी वाला अपने अखर नवा बना लिया अपने कोलों, जिहड़ा कि सस्से दे पैर च बिंदी दी शिकार इस तरह आवाज़ कढ़ सके। ठीक है, इस तरह बिंदियां लगा लगा के जिहड़े फारसी दे शब्द नेगे श ख ग ज फ, जिहड़े ज़्यादा दबाव वाले सीगे अखर है ना, फारसी दे अरबी दे, ठीक है, इन्हां दे अर्थ कढ़ण वास्ते, इन्हां दे आवाज़ां कढ़ण दे वास्ते ये नवे नेगे जिहड़े आपां नूं अखर बनाउणे पए अरबी ते फारसी धुनियां दा उच्चारण करन वास्ते। ठीक है, ये 5 अखर होर इस दे विच जोड़ दिते गए। ठीक है, उस तो बाद पंजाबी विभाग पटियाले दे वल्लों लल्ले दे पैर दे विच बिंदी लगा दी गई, जिस दे नाल 41 अखर ने जिहड़े ये बन गए सीगे। ठीक है, उस तो पहला 35 अखर सीगे, अरबी ते फारसी वास्ते इन्हां ने 5 अखर होर जोड़ते तो 40 बन गए। उस तो बाद लल्ले दे पैर दे विच जिहड़ी बिंदी हैगी जोड़ी गई, 41 अखर ने जिहड़े ये बन गए पंजाबी ते। तां ये तुसीं देख सकदे होगे ऊड़ा ऐड़ा सही लिखे हुए ने, तां ये एक वर्णमाला होगी। ठीक है, तो इत्थों तक देख सकते हो कि पहला इत्थों ये वाली लाइन तक सीगे 35 अखर सी, इसनूं 35 भी कहा जाता सी जां 35 अखर ही कह सकते हैं आपां, कहा जाता सीगा। इत्थों तक सीगा। उस तो बाद अरबी फारसी दे करके आपां ने इत्थों तक फफे पैर बिंदी तक जोड़ दिते, उस तो बाद लल्ले दे पैर विच बिंदी भी जोड़ दिती। तो उस तो बाद देख सकते हैं कि इन्हां नूं 8 वर्गां दे विच वंडिया गया, 5 लाइनां नेगियां, 8 5 40 ते एक 41वां अखर। ठीक है, इसनूं मुख वर्ग कहा जाता है। बाकी तुसीं जिहड़े इत्थों तक वर्ग देख सकते हो पप्पे तक, पहला अखर है जिहड़ा उन्हां दे हिसाब दे नाल ही ये वर्ग ने जिहड़े बनाए गए ने। अंतिम वर्ग इसनूं तां कहा गया सीगा, उस टाइम अंतिम सीगा। उस तो बाद जिहड़ी नवीं लाइन जोड़ी गई नवीन वर्ग ये बन गया, नवा वर्ग है जिहड़ा इस दे विच ऐड किया गया सीगा। जेकर ऊड़ा आड़ा तुसीं ने याद करना होवे, ठीक है, पहली लाइन तो आपां नूं पता है। उस तो बाद कच टप याद कर लैणेगा तुसीं ने, ये तुहानूं स्क्रिप्ट है जी एक तरह याद हो जाएगी। बहुत बच्चे होंदे ने कि उल्ट लाइनां लिख दिंदे ने, कक्के वाली लाइन तो बाद कक्के वाली लाइन तक तो पता होंदेगा, उस तो बाद चच्चे वाली इन्हां नूं लाइनां नूं उल्टा दिंदे ने। तां तुसीं ने एक स्क्रिप्ट ये याद कर लैणेगा, क च ट त प। ठीक है, इस तरह कच ट तप याद कर लैणेगा तुसीं, सीक्वेंस दे विच इस नूं लाइनां नूं लिखना सीख जाओगे। तां यही सीगी अपनी वर्णमाला। हुण आपां इन्हां नूं क्वेश्चन आंसरां नूं कर लैणे हैगे। ठीक है, जेकर तुसीं इत्थों ही क्लास छड्ड दिंदे हो तां तुहानूं प्रैक्टिस नहीं होएगी, जिन्ना कुछ तुसीं ने सुनिया सारा कुछ भुल जाओगे। बस सिर्फ 2 मिनटां दे विच ही आपां जल्दी जल्दी दे विच पढ़ लैणे हैगे कि की कुछ अपने अज दी क्लास दे विच पढ़िएगा। भाषा जां बोली किन्ने प्रकार दी हुंदी है? 2 प्रकार दी हुंदी है, आम बोलचाल दी ते साहित्यक। अगला प्रश्न, जिस साधन दे राहीं अपने मन दे विचारां नूं हावा भावां नूं साझा करदे उसनूं की कहंदे ने? बोली जां भाषा उसनूं कहा जांदा हैगा। अगे एक निश्चित तरतीब दे विच जदों लिपि दे अखरां नूं रखिया जांदा हैगा तां उसनूं की कहा जांदा हैगा? उसनूं वर्णमाला कहा जांदा हैगा। ठीक है, मतलब एक माला दे विच वर्णां नूं परो के रखिया होएगा। ठीक है, व्याकरण के नियमां का जेकर पूरा ध्यान दिता जाए उस बोली नूं जां उस भाषा नूं की कहा जाता है? उसनूं साहित्यक जां टकसाली भाषा है जिहड़ा कहा जाता है। उस तो बाद अगे पंजाबी बोली दी लिपि किहड़ी है? पंजाबी बोली दी लिपि है जिहड़ी गुरमुखी है। ठीक है, पंजाबी दी टकसाली भाषा किहड़ी है? टकसाली है जिहड़ी ओह है जी माझी हैगी। ठीक है, माझी है जिहड़ी टकसाली है पंजाबी दी। पंजाबी वर्णमाला दे विच पहलां किन्ने अखर सीगे वरते जांदे सीगे? पहलां 35 अखर वरते जांदे सीगे, इस लई इसनूं 35 अखरी भी कहा जांदा सीगा। अगे अजोकी वर्णमाला दे विच किन्ने अखर ने? 41 अखर ने, लल्ले पैर बिंदी तक चलदा हैगा। सो इहो अज दी अपनी क्लास सीगी। क्लास किस तरह की लगी कमेंट करके जरूर दस्सिओ। बाकी तुसीं किस एरिए तो बिलोंग करदे हो, माझा मालवा दुआबा पुआध मुल्तान, जित्थों भी बिलोंग करदे हो कमेंट दे विच जरूर दसना हैगा। सो क्लास किस तरह की लगी कमेंट जरूर करिओ, लाइक कर देना हैगा, अपने दोस्तों के नाल शेयर करिओ। जेकर वधिया रिस्पॉन्स आउंदा लग्गिया तां डेली तुहानूं क्लास देखण नूं मिलिया करेगी। नहीं हो सकिया कि 1-2 दिन छड्ड के आपां क्लास लिया करिए।
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।